देश का होम मिनिस्टर मैनू कहता है कि राजेवाल जी आपके कानून वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आपकी बातें अभी मान ली तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मेरा उन्होंने ये कहना भी जे इन्ने पाप किए तो इको बारी गंगा नहा लो, मीटिंग छड्ड के भज गए। भी इत्थे तक तो नहीं सारा कुछ सीमित, हुण तां लगदा इदां जिवें सब कुछ उजड़ पुजड़ गया। साडे बच्चों नूं विश्वास ही नहीं भी उन्हां दा इत्थे भविख सुरक्षित है। एक तुहानूं यकीन दवा दें, असीं मोर्चा जित चुके हैं। ये मोर्चा तो फतेह हो गया, अज तो सिर्फ सबर का इम्तिहान है। असीं उन्होंने कहा जिन्नी देर मर्जी बिठा लो, असीं जावांगे उदों जदों मोर्चा जित का ऐलान तुसीं करोगे। पर नाल ये भी ख्याल आ रहा सी कि ये मोर्चा आखिरी मोर्चा है। बहुत रुझेवें ने उत्थे जिथे असीं फसे बैठे हैं, पर जिन्ना कि मैं तरलोचन होरां नूं जानदा इनकार नहीं कर सकिया, और इत्थे आके समय की भी कोई परवाह नहीं रही। ज्यों-ज्यों तुहानूं सुणदा गया बहुत कुछ सीखण दा समझण दा मौका मिलिया। उत्थे बैठे हाँ, एक तुहानूं यकीन दवा दें, असीं मोर्चा जित चुके हैं। जदों बार बार देश का होम मिनिस्टर मैनू कहता है कि राजेवाल जी आपके कानून वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने इतने सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज बनाए हैं, अगर आपकी बातें अभी मान ली तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। तो मेरा उन्होंने ये कहना भी जे इन्ने पाप किए तो इको बारी गंगा नहा लो, मीटिंग छड्ड के भज गए। और ये असलीयत है, एवें नहीं जिस ढंग नाल उत्थे केस पेश किया। सरकार दे मंत्रियों कोल कोई किसी भी एक गल का जवाब नहीं सी। टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी फार्मर, एंटी नैशनल ये कानून ने। निरे यही नहीं, ये मोर्चा एक कंध बनया होया, वो बहुत सारी लंबी एक लाइन कानूनों की उन्होंने रोकण विच, जे वो बाहर आ जाते ने सारा देश एक बारी हिल जाएगा। उन्होंने रोकण विच ये मोर्चा कंध बनया। मेरे एक दिन दिमाग च कुछ आ रहा सी, असी एक मीटिंग चों निकले, मैं बैठा सोच रहा सी अपने मन नाल भी कुछ करना पऊ। ये मोर्चा तो फतेह हो गया, अज तो सिर्फ सबर का इम्तिहान है। असीं उन्होंने कहा जिन्नी देर मर्जी बिठा लो, असीं जावांगे उदों जदों मोर्चा जित का ऐलान तुसीं करोगे। पर नाल ये भी ख्याल आ रहा सी कि ये मोर्चा आखिरी मोर्चा है। तरलोचन होरां ने किताबां लिखियां, मैं पढ़ियां, मैनूं इदां लग्या भी आ जिहड़ी हुण किताब लिखी जिहड़ी अज रिलीज़ कीती है, तरलोचन दे अंदर एक मोह दी तंद और कुछ हुस्सड़ छुपी हुई है। वो किताब दे विच अपने घर तो चल के मिसिज तरलोचन सिंह तो किवें बूटे लाउण दा शौक पालदे सी, और उन्हां बूटियां दे विचों अपने बच्चियां नाल गल्लां करनियां, और कनेडा जाके विआह दे विच भाणजी दे विआह विच साडे रस्मों रिवाजां दीयां गल्लां करनियां। ये किते इन्हां दे संस्कारां दे विच फसे हुए मोह दीयां तंदां ने। और सारी किताब विचों तुहानूं वो कुछ लभेगा जिहड़ा कुछ पंजाबियां दे संस्कार रहे ने, पंजाबियां दा सुभाਅ रहा है, पंजाबियां दा सभ्याचार रहा है। मैनूं ये ख्याल आ रहा सी भी इत्थे तक तो नहीं सारा कुछ सीमित, हुण तां लगदा इदां जिवें सब कुछ उजड़ पुजड़ गया। मैं सलाह देंगा, सलाह देनी बहुत सौखी हुंदी है उदां तां, पर गंभीर सलाह देंगा तरलोचोरां नूं। मैनूं लगदा है भी जिस पासे नूं पंजाब जा रहा है, साडी तां
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੱਚ ਜਿਹਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਕੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੱਫ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨਿਗਾਰ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਵੋਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੱਟਾਂ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਣ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਉਣ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਡੈਡ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਲਈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਉਜੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ, ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਜਾੜੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਮਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਲਿਖ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ
ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ, ਝੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 86% ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65% ਕਿਸਾਨ ਤੇ 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਣਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ 80-85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ 80-85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਸਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਡਰਿਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇ, ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ RSS ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਦੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਚਿਓ ਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੱਥੇ 2 ਟੌਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 40 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 1-1 2-2 ਏਕੜ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਹਰ 5-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਗ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਓਂ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ।
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।